नमस्कार मित्रों, श्री सारस्वत विद्यालय रातावापी आप सबનું हार्दिक स्वागत करे छे। मित्रों, हूँ विशेष गोस्वामी आज धोरण 11 जीव विज्ञाननी अंदर प्रकरण नंबर 14 वनस्पतिओं में श्वसन विषे चर्चा करीश। मित्रों, आ चेप्टरनी अंदर आपणे लास्ट टाइम ग्लाइकोलिसिस भणी चूक्या छे। ग्लाइकोलिसिस पछी अजारक श्वसन भणी चूक्या छे। जारक श्वसननी बात करीए तो जारक श्वसनमां अत्यार सुधी आपणे शुं भणी चूक्या एनो आपणे सारांश लई लईए। तो आ एक कोष छे, कोषनी अंदर कोष केंद्र दर्शावी दईए छे आपणे। जारक श्वसननी अंदर शुं थशे तो जे ग्लूकोज छे ए ग्लूकोजनुं सौप्रथम रूपांतरण थशे पायरुविक एसिडमां, अने पण केटला अणु? 2 अणुओ। ग्लूकोज केटला कार्बनयुक्त है? 6 कार्बनयुक्त। पायरुविक एसिड केटला कार्बनयुक्त है? 3 कार्बनयुक्त। आ जे प्रक्रिया है एने शुं कहेवामां आवे? ग्लाइकोलिसिस। शुं कहेवाय? ग्लाइकोलिसिस। आ जे प्रक्रिया है केटला तबक्कामां पूर्ण थाय? 10 तबक्कामां। कया कया उत्सेचको आपणे भणी चूक्या। मित्रों, ये पायरुविक एसिड जे छे, पायरुविक एसिड हवे जारक श्वसन छे ने एटले शेमां जशे? कणाभ सूत्रनी अंदर। शेनी अंदर जशे? कणाभ सूत्रनी अंदर। चालो, तो आ थयुं कणाभ सूत्र। कणाभ सूत्रनी अंदर पायरुविक एसिड जे छे ए पायरुविक एसिड सौप्रथम पायरुविक एसिड छे सौप्रथम बनशे एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए अने त्यार पछी आज एसिटाइल कोए है जे आपणे भणी चूक्या कि एसिटाइल कोए बने त्यां सुधीनुं। हवे आ एसिटाइल कोए क्रेब्स चक्र में दाखल थशे। शेनी अंदर दाखल थशे? क्रेब्स चक्र। आ बधुं क्यां थई रह्युं छे? तो कणाभ सूत्रना आधारकनी अंदर। ग्लाइकोलिसिस क्यां थयेलुं? तो कोषना कोषरसमां अथवा कोषना आधारकनी अंदर। टीसीए साइकल अथवा क्रेब्स चक्र क्या थशे? तो कणाभ सूत्रना आधारकनी अंदर, मैट्रिक्सनी अंदर। तो आज आपणे भणवाना छे टीसीए चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र आવું नाम केम आपवामां આવ્યું? कारण के सौप्रथम आ प्रक्रिया જ્યારે શરૂઆત થાય છે ત્યારે સૌપ્રથમ સાઇટ્રેટ એટલે કે સાઇટ્રિક એસિડ બને છે જે ટ્રાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ છે, એટલે આને ટ્રાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ ચક્ર પણ કહેવામાં આવે છે। અને આ હેન્સ ક્રેબ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યું હોવાથી એને ક્રેબ્સ ચક્ર પણ કહેવામાં આવે। એચ.એ. ક્રેબ્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધેલું હોવાથી અથવા હેન્સ ક્રેબ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધેલું હોવાથી એને ક્રેબ્સ ચક્ર પણ કહેવામાં આવે છે। तो मित्रों, अहीं टीसीए चक्र में शुं थशे चलो एना विषे चर्चा करिए। तो आपणे आटले सुधी आखुं क्या थवानुं छे पहला तो याद राखवानुं। तो कणाभ सूत्रना आधारकमां क्या थवानुं छे? कणाभ सूत्रना आधारकनी अंदर सौप्रथम 3 कार्बनयुक्त पायरुविक एसिड जे छे 3 कार्बनयुक्त पायरुविक एसिडनुं अहीं एसिटाइल कोए 2 कार्बनयुक्त एसिटाइल कोएमां रूपांतरण थशे। आवुं केम थाय? कारण के अहीं कार्बन डाइऑक्साइडनो एक अणु दूर थाय, डीकार्बोक्सिलेशननी प्रक्रिया थाय छे। बराबर है। अने अहीं एनएडी जे छे ए एनएडीनुं NADH2 में रूपांतरण थाय एटले शुं? हाइड्रोजन पण दूर थाय। हाइड्रोजन दूर थवुं एटले ऑक्सिडेशननी प्रक्रिया। आम ऑक्सिडेशन अने डीकार्बोक्सिलेशननी प्रक्रिया द्वारा पायरुविक एसिडनुं एसिटाइल कोए में रूपांतरण थाय। पायरुविक एसिड 3 कार्बनयुक्त छे अने एसिटाइल कोए 2 कार्बनयुक्त। आ समग्र प्रक्रिया आपणे आना पहेलाना पार्टनी अंदर भणी चूक्या छीए। हवे एसिटाइल कोएनुं शुं थशे? तो हवे एसिटाइल कोए चक्रीय स्वरूपे फरशे। हवे केवी रीते ते समजावुं। तो अहीं जे एसिटाइल कोए 2 कार्बनयुक्त एसिटाइल कोए सौप्रथम ऑक्झेलो एसिटेट कोनी साथे? ऑक्झेलो एसिटेट एटले के 4 कार्बनयुक्त ऑक्झेलो एसिटिक एसिड नाम सांभळेलुं छे ने 13मा चेप्टरनी अंदर। तो 4 कार्बनयुक्त ऑक्झेलो एसिटिक एसिड साथे जोड़ाय एटले 4 कार्बन वत्ता 2 कार्बन एटले केटला कार्बन थया? 6 कार्बन। आम 6 कार्बनयुक्त साइट्रेट एटले एसिड साइट्रिक एसिडमां रूपांतरण थाय छे। बराबर है। शेमां? साइट्रिक एसिड में रूपांतरण। साइट्रिक एसिड चक्र पण कहेवाय अने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र पण कहेवामां आवे। केम? पहली निपज कई बने? साइट्रिक एसिड जे 6 कार्बनयुक्त छे तेथी तेने टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र पण कहेवामां आवे छे। अहीं आना माटे जवाबदार उत्सेचक कयो? तो साइट्रेट सिंथेटेज। कयो उत्सेचक छे? साइट्रेट सिंथेटेज। अहीं पाणीनो एक अणु वपराशे अने कोए जे सहउत्सेचक छे ए दूर थई जाय। बराबर।
ચાલો હવે આ જે સાઇટ્રિક એસિડ છે એ સાઇટ્રિક એસિડનું સિસ એકોનિટિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થશે. એ બી 6 કાર્બનયુક્ત છે, એના માટે જવાબદાર એકોનિટેઝ, પાણીનો એક અણુ દૂર થાય. આ સિસ એકોનિટિક એસિડનું આઇસોસાઇટ્રેટ એટલે કે સાઇટ્રિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય, એના માટે જવાબદાર ઉત્સેચક એકોનિટેઝ. ફરીથી એટલે જ ઉત્સેચક અહીં પ્રક્રિયામાં ભાગ લેશે, પાણી ઉમેરાશે. હવે આ જે આઇસોસિટ્રેટ છે એ આઇસોસિટ્રેટનું ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય છે. એમાં ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડ, આના માટે જવાબદાર ઉત્સેચક ડિહાઇડ્રોજીનેઝ છે. હવે મિત્રો ડિહાઇડ્રોજીનેઝ આ ઉત્સેચક જ્યાં બી આવે ને એટલે સમજવાનું હાઇડ્રોજન દૂર થાય, અને જ્યાં બી હાઇડ્રોજન દૂર થાય એટલે એને ગ્રહણ કરવાવાળો કોઈ ને કોઈ આવી જાય, અને અહીંયા ગ્રહણ કરવાવાળો કોણ છે તો NAD. એટલે NADનું શેમાં રૂપાંતરણ થશે? NADH2 માં રૂપાંતરણ થાય છે. હવે આ ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડનું જે 6 કાર્બનયુક્ત છે એનું એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર કરી એટલે કે ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયા દ્વારા, એટલે ઉત્સેચક કયો? ડીકાર્બોક્સિલેઝ. એના માટે Mn2+ જરૂરી છે, બરાબર. તો ડીકાર્બોક્સિલેઝ ઉત્સેચક દ્વારા ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયા થાય અને એનું રૂપાંતરણ થશે આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ. શેમાં થશે? આલ્ફા કીટો. હવે મિત્રો ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડ કેટલા કાર્બનયુક્ત હતું? 6 કાર્બનયુક્ત. એમાંથી CO2 દૂર થયું એટલે કેટલા કાર્બન થયા? 5 કાર્બન. આમ 5 કાર્બનયુક્ત આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય છે. આ આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ જે છે એ આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ હવે કોએ જોડાશે, ઉમેરાશે, બરાબર છે, અને ડિહાઇડ્રોજીનેઝ અને ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયા થાય. ડિહાઇડ્રોજીનેશનની પ્રક્રિયાના લીધે શું થાય? હાઇડ્રોજન દૂર થાય. એને લેવાવાળો કોણ? NAD, અને NADનું NADH2 માં રૂપાંતરણ થાય. અને ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયા દ્વારા CO2 પણ દૂર થાય છે. આમ એક CO2 અને અહીં 2 હાઇડ્રોજનના અણુ દૂર થાય. હાઇડ્રોજનને કોણ ગ્રહણ કરી લે? NAD, અને શું બનશે? NADH2. આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ અને એના માટે જવાબદાર ઉત્સેચક ડિહાઇડ્રોજીનેઝ કોમ્પ્લેક્સ. આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ જે છે એનું 4 કાર્બનયુક્ત સક્સિનાઇલ કોએમાં રૂપાંતરણ થશે. કોએ ક્યાંથી આવ્યું? તો જો કોએ ઉમેરેલું છે અહીં, અને આ આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ છે. આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડમાં હવે સ્વાભાવિક કોએ ઉમેરાયું, હાઇડ્રોજન દૂર થયું, કાર્બન દૂર થયું, એટલે 5 કાર્બનયુક્ત ઘટકનું 4 કાર્બનયુક્ત સક્સિનાઇલ કોએમાં રૂપાંતરણ થશે. આ સક્સિનાઇલ કોએ જે છે એનું હવે સક્સિનિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થશે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન શું બનશે? તો GDPનું GTPમાં એટલે કે GTP નિર્માણ પામે છે, બરાબર. ગ્વાનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. ગ્વાનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ એક શક્તિનું સ્વરૂપ છે, પરંતુ આપણે એનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. એટલે ફરીથી ગ્વાનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ તૂટે અને એમાંથી જે ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એ ઉર્જા કોણ લઈ લેશે? ADP, અને ADPનું રૂપાંતરણ શેમાં થશે? ATPમાં. એટલે કે અલ્ટિમેટલી તમે એવું કહી શકો, એવી રીતે યાદ રાખી શકો કે અહીં ATPનું નિર્માણ થાય આ તબક્કે. હવે એટલે આ ફોસ્ફોરીકરણની પ્રક્રિયા થઈ, અને આ ક્યાં થાય છે? આધારકમાં. એટલે આને કહેવાય આધારક આધારિત ફોસ્ફોરીકરણની પ્રક્રિયા. સક્સિનિક એસિડ 4 કાર્બનયુક્ત સક્સિનિક એસિડનું હવે 4 કાર્બનયુક્ત ફ્યુમરિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય. આ વખતે પણ હાઇડ્રોજન દૂર થાય, અને એના માટે જવાબદાર સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજીનેઝ ઉત્સેચક છે. આ સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજીનેઝ ઉત્સેચક દ્વારા જ્યારે હાઇડ્રોજન દૂર થાય ત્યારે હાઇડ્રોજન લેવાવાળો હવે NAD નથી, અહીંયા કોણ છે? FAD, અને FADનું રૂપાંતરણ શેમાં થશે? NADH2માં. હવે ફ્યુમરિક એસિડનું મેલિક એસિડ અને મેલિક એસિડનું ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થશે. જ્યારે મેલિક એસિડનું ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડ 4 કાર્બનયુક્ત ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય, ફરીથી ડિહાઇડ્રોજીનેઝ ઉત્સેચકની મદદથી NAD હાઇડ્રોજન દૂર થાય, જેના દ્વારા NADનું NADH2માં રૂપાંતરણ થાય. અહીંયા થાયોકાઇનેઝ ઉત્સેચક દ્વારા સક્સિનાઇલ કોએનું સક્સિનેટમાં રૂપાંતરણ થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. આપણા ટેક્સ્ટબુકની અંદર, NCERTના ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે નામ આપ્યા છે, બરાબર છે, એ બધા જ નામ નથી આપ્યા. ફર્સ્ટ તો સાઇટ્રિક એસિડ, પછી આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ, સક્સિનિક એસિડ, મેલિક એસિડ અને ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ આપેલા છે. આ બધા નામ તમારે યાદ રાખવા હોય તો આ રીતે યાદ રખાય: સા, સી, આ, ઓ, આલ્ફા, સ, ફ્યુ, મે, ઓ. સા, સી, આ, ઓ, આલ્ફા, સ, ફ્યુ, મે, ઓ. સા સાઇટ્રિક એસિડ, સી સિસ એકોનિટિક એસિડ, આ આઇસોસાઇટ્રિક એસિડ, O ઓક્ઝેલોસક્સિનેટિક એસિડ, આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ, સક્સિનાઇલ કોએ અને તરત જ સક્સિનિક એસિડ, બરાબર. થયું ફ્યુમરિક એસિડ, મેલિક એસિડ, O ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ. હવે શું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તે બતાવું. આપણે એવું કીધું કે ગ્લાયકોલિસિસ પૂર્ણ થાય પછી જે 3 કાર્બનયુક્ત પાયરુવિક એસિડ છે એ
3 વાર કાર્બનને દૂર કરે, કારણ કે આપણે હવે સંપૂર્ણ પાયરુવેક એસિડનું સંપૂર્ણ વિઘટન કરવાના છે અને તોડી નાખવાના છે. અને પાયરુવેક એસિડમાં કાર્બન કેટલા હતા? 3. એટલે એમાંથી 3 કાર્બન દૂર કરીએ એટલે તૂટી જશે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે 3 જગ્યાએ અહીં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત થાય. એક, પાયરુવેક એસિડનું એસિટાઇલ કોઈમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે, બરાબર. ત્યાર પછી ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડનું આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે, બરાબર છે. અને બીજું, આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડનું સક્સિનાઇલ કોઈમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર થાય છે. આમ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન 3 જગ્યાએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર થાય અને એક એક કાર્બન સ્વરૂપે દૂર થાય છે. એટલે અહીં કાર્બન બધા દૂર થઈ ગયા, બરાબર છે. અને આપણને પુનઃ શું પ્રાપ્ત થઈ ગયો? ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ, 4 કાર્બનયુક્ત ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ ચક્ર સ્વરૂપે. બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 3 પાણીના અણુઓ વપરાશે. કેટલા? 3, બરાબર છે. અહીં એનું સમરી લખેલી છે મેં. તો 3 પાણીના અણુઓ વપરાય કઈ કઈ જગ્યાએ? ચલો, 1 પાણીનો અણુ વપરાયો, બરાબર છે. આ બહાર જાય છે, અંદર આવે છે, એટલે આપણે એને પ્લસ માઇનસ કરીને 0 નીલ કરી દઈશું, બરાબર છે. ચાલો, તો 1 પાણીનો અણુ વપરાયો, બીજો પાણીનો અણુ વપરાય અને ત્રીજો પાણીનો, આમ 3 પાણીના અણુ અહીં વપરાય છે. ઓકે, આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન હાઇડ્રોજન ડિહાઇડ્રોજનેશનની પ્રક્રિયા ક્યાં ક્યાં થાય? તો એક, પાયરુવેટમાંથી એસિટાઇલ કોએ બને ત્યારે, બરાબર છે. ત્યાર પછી આઇસોસિટ્રિક એસિડનું ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડ બને ત્યારે, બરાબર છે, 2. ત્યાર પછી આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડનું સક્સિનાઇલ કોએ બને ત્યારે 3. અને ઓકે સોરી 5 જગ્યાએ. ત્યાર પછી સક્સિનિક એસિડનું ફ્યુમરિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે 4. અને મેલિક એસિડનું ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે 5. આમ 5 જગ્યાએ હાઇડ્રોજન દૂર થાય. કેટલી જગ્યાએ? 5. ફરીથી એકવાર યાદ અપાવું, જો આ ગણતરીમાં લેવું પડશે એટલે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. તો 5 જગ્યામાં કયું કયું? પહેલું, પાયરુવેક એસિડનું એસિટાઇલ કોઈમાં રૂપાંતરણ થયું ત્યારે હાઇડ્રોજન દૂર થયેલો. ત્યાર પછી આઇસોસિટ્રિક એસિડનું ઓક્ઝેલોસક્સિનિક એસિડ બન્યું ત્યારે હાઇડ્રોજન દૂર થયેલો. આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડનું સક્સિનાઇલ કોએમાં રૂપાંતરણ થયું ત્યારે હાઇડ્રોજન દૂર થયો. સક્સિનિક એસિડનું ફ્યુમરિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે હાઇડ્રોજન દૂર થયો. અને મેલિક એસિડનું ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડમાં રૂપાંતરણ થયું ત્યારે હાઇડ્રોજન દૂર થયો. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે બધી જ જગ્યાએ હાઇડ્રોજન ગ્રાહી તરીકે NAD આવ્યો. કોણ આવ્યો? NAD. એક જગ્યા સિવાય. આ એક અહીંયા NAD બન્યું, બરાબર છે. તમે જોઈ શકો છો, અહીં હું લીટી કરું છું. 1, 2, 3, 4. 4 જગ્યાએ NADH2 બન્યું. એક જગ્યાએ FADH2 બનશે. એટલે ટોટલ 5 જગ્યામાંથી 4 જગ્યાએ NADH2 બનશે અને એક જગ્યાએ FADH2 બનશે. ગ્લાયકોલિસિસમાં ઓલરેડી આપણી પાસે 2 NADH2 પડેલા છે, બરાબર? યાદ રાખજો. ઓકે, હવે ગ્લુકોઝની વાત કરીએ તો હું અહીં લખું છું NADH2 કેટલા બન્યા? NADH2 સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન 4, બરાબર. FADH2 કેટલા બન્યા સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન? 1. ATP કેટલા બન્યા સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન? 1, બરાબર ને? ઓકે, પણ આ જે ચક્ર ચાલ્યું એ એક જ પાયરુવેક એસિડ દ્વારા. હવે આપણને ખબર છે એક ગ્લુકોઝ હોય, બરાબર. એક ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેક એસિડ કેટલા બને? 2. એટલે બધા આ ચક્ર કેટલી વાર ચાલે? 2 વાર. એટલે બધું કેટલી વાર બનશે? 2 વાર. એટલે 4 દુ 8, 2 અને 2. આટલી ઉર્જા ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન ઉત્પન્ન થશે. ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન કેટલી ઉત્પન્ન થયેલી? તો 2 NADH2 ઉત્પન્ન થયેલા. એટલે અહીંયા લખી દઉં છું ડાયરેક્ટ 10 NADH2, બરાબર છે. અને 2 ATP ઉત્પન્ન થયેલા એટલે અહીંયા 4 થઈ જશે, બરાબર. એટલે હાલ આપણી પાસે આટલી ઉર્જા છે, બરાબર. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે ઉર્જા કયા સ્વરૂપે સંગ્રહ અથવા તો ઉપયોગ કરી શકીએ? ATP સ્વરૂપે. તો અહીંયા ATP સ્વરૂપે તો ગણીને 4 છે ને ક્યાં આપણે 38ની વાત કરતા હતા? તો 38 તો છે જ નહીં. બીજું, ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ ગ્લુકોઝમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલા છે? કાર્બન કેટલા છે? 6. એમાંથી આપણે 6CO2, બરાબર છે, અને 6H2 બહાર કાઢવાના છે, બરાબર. તો 6CO2, અહીં 6CO2 કેવી રીતે થયા? તો જો મેં તમને 3 જગ્યાએ કીધું. 1
2 અને 3 જગ્યાએ CO2 બહાર નીકળ્યા એટલે સ્વાભાવિક છે આ ચક્ર કેટલી વાર ચાલવાનું, 1 ગ્લુકોઝ દ્વારા 2 વાર, એટલે કેટલા કાર્બન દૂર થશે, 6 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર થાય છે 1 ગ્લુકોઝના વિઘટનથી. 38 એટીપી કેવી રીતે બને છે? અત્યારે તો હાલ આપણી પાસે 4 જ એટીપી છે. હવે આ જે પ્રક્રિયા થઈ એ ક્યાં થઈ? આ જે પ્રક્રિયા થઈ એ ક્યાં થઈ? તો કણાભ સૂત્રના આધારકમાં. ક્યાં થઈ? કણાભ સૂત્રના આધારકમાં. ચાલો તો કણાભ સૂત્રનું આધારક બતાવું છું તમને હું. ઓકે, આ છે બાહ્ય પટલ. શું છે? બાહ્ય પટલ, જાડું બતાવ્યું છે. ત્યાર પછી ઓકે, આ છે અંતઃપટલ. શું છે? અંતઃપટલ. અને આ છે આધારક. આપણે વેવી બતાવવાનું હોય પણ હું તમને સમજાવવા માટે આ રીતે દોરું છું. થોડું વ્યવસ્થિત દોરી દઈએ તો કન્ફ્યુઝન જ નહીં થાય. ચાલો, આ થયું બાહ્ય પટલ અને આ છે અંતઃપટલ. એને પણ જાડું બતાવું છું. અને આ છે આંતરપટલ અવકાશ. આ શું છે? આંતરપટલ અવકાશ. અત્યારે હાલ આપણી પાસે આટલી વસ્તુ અહીંયા છે એવું માની લઈએ, બરાબર? ઓકે, ચાલો તો અહીં NADH2 છે અને FADH2 છે, ઠીક છે, અને ATP પણ આપણી પાસે છે. તો NADH2 અને FADH2 ને હવે આપણે શેમાં રૂપાંતરિત કરીશું? તો એને રૂપાંતરિત કરીશું ATP ની અંદર. એ કેવી રીતે? તો અહીં ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કરીને. જો NADH2 અને FADH2 એટલે એની પાસે હાઇડ્રોજન છે એટલે શું છે? પ્રોટોન છે, એટલે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન પણ છે. એટલે આપણે શું કરીશું? ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરીશું. એ ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરીને આ જે અંતઃપટલ છે, કોનું અંતઃપટલ? કણાભ સૂત્રનું. એ કણાભ સૂત્રના અંતઃપટલની અંદર વિશિષ્ટ પ્રકારના કોમ્પ્લેક્સ આવેલા હોય. ટોટલ મેં 5 કોમ્પ્લેક્સ બતાવ્યા છે. સંકુલ 5 સંકુલ આવેલા હોય. સંકુલ 1, સંકુલ 2, સંકુલ 3, સંકુલ 4 અને સંકુલ 5. આ 5 સંકુલની મદદથી ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કરીશું. અહીં ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કરીશું અને એના દ્વારા હાઇડ્રોજન જે છે હાઇડ્રોજનનું પણ વહન થશે. આ હાઇડ્રોજનનું વહન થવાથી જે આ 2 પટલની વચ્ચેનો અવકાશ છે જેને આંતરપટલ અવકાશ કહેવાય, એની અંદર હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ વધી જશે. શેનું પ્રમાણ વધી જશે? હાઇડ્રોજનનું. હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ વધે એટલે શું થાય? તો અહીં હાઇડ્રોજનનું સંકેન્દ્રણ વધે, બરાબર છે, અને અંદર ઘટે. એના લીધે શું થશે? તો ઢોળાંશ સર્જાશે. એ ઢોળાંશને આપણે સંકુલ 5ની મદદથી ફરીથી અંદર લઈશું. હવે 5મો સંકુલ કયો? તો આપણે 13મા ચેપ્ટરમાં પણ ભણી ચૂક્યા છે. કયો? તો કેમિયોસ્મોટિક હાઇપોથેસિસ ભણેલા એની અંદર કે ભાઈ એટીપેસ સંકુલ. એ એટીપેસ સંકુલ હાઇડ્રોજનને અંદર દાખલ કરે એટલે એ સમય દરમિયાન એટીપી ઉત્પન્ન થાય. શું ઉત્પન્ન થાય? એટીપી ઉત્પન્ન થશે. ચાલો તો ફરીથી ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કરાવીએ. ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનનું વહન ક્યાં કરાવેલું? તમને યાદ છે ને, ચક્રીય અને અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરીકરણ. પરંતુ ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનનું વહન આપણે ક્યાં કરાવેલું હતું? તો હરિત કણના થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર. શેની અંદર? હરિત કણના થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર. અહીં જે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન છે ક્યાં થઈ રહ્યું છે? તો અહીં કણાભ સૂત્રના અંતઃપટલની અંદર આવેલા સંકુલો દ્વારા. ચાલો એના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો અહીં આ જે પટલ મેં દર્શાવેલું છે આ, બરાબર, એ કયું પટલ છે? અંતઃપટલ છે. કયું પટલ છે? અંતઃ. કોનું? કણાભ સૂત્રનું. હવે આ કણાભ સૂત્રના અંતઃપટલની અંદર 5 સંકુલ મેં દર્શાવેલા છે. કેટલા? 5. તો અહીંયા જો સંકુલ 1 NADH ડિહાઇડ્રોજીનેસ સંકુલ, ત્યાર પછી સંકુલ અહીંયા આવશે સંકુલ 3, બરાબર, સોરી, સંકુલ 2 એને કહેવાય સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજીનેસ સંકુલ, ત્યાર પછી સંકુલ 3 જેને કહેવાય સાઇટોક્રોમ B અને સાઇટોક્રોમ C1 સંકુલ, ત્યાર પછી સંકુલ 4 એને કહેવાય સાઇટોક્રોમ C ઓક્સિડેઝ સંકુલ, અને સંકુલ 5 એને કહેવાય એટીપી સિન્થેટેઝ સંકુલ. બરાબર? ચાલો, આમ 5 સંકુલ છે. હવે શું થશે તે સમજાવું છું. અહીં અંદર શું છે આપણી પાસે? NAD અને FAD છે. NADH2 અને FADH2 છે. કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા? તો આ પ્રક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થયા. બરાબર છે? ચાલો, તો અહીં NADH2 જે છે એ NADH2 પોતાના ઇલેક્ટ્રોન સંકુલ 1 ને આપશે. કોને આપશે? સંકુલ 1 ને. એના માટે મદદ કોણ કરે? તો NADH ડિહાઇડ્રોજીનેસ પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન આપશે. બરાબર છે? અને એ ઇલેક્ટ્રોન હવે કોની પાસે વહન કરશે? તો FMN પાસેથી કોની પાસે જશે? તો FES પાસેથી.
આ FAS પાસેથી હવે આ ઇલેક્ટ્રોન કોની પાસે જશે તો યુબિક્વિનોન પાસે. કોની પાસે જશે? યુબિક્વિનોન. અને એ યુબિક્વિનોનનું રૂપાંતરણ શેમાં થાય? યુબિક્વિનોન H2. યાદ રાખજો, યુબિક્વિનોન જ્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કરે ને એની સાથે સાથે હાઇડ્રોજનને પણ પકડીને પછી શું કરશે? અંદરની તરફ ધકેલી આપે. આમ અહીં પ્રક્રિયા દરમિયાન સંકુલ 1 દ્વારા હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયું, બરાબર છે, અને અહીં યુબિક્વિનોન પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? સંકુલ 3ના સાઇટોક્રોમ B, ત્યાર પછી FAS અને સાઇટોક્રોમ C1 ને. જ્યારે યુબિક્વિનોન પોતાનો ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે કોને? સાઇટોક્રોમ B. એ કોનો ભાગ છે? તો ત્રીજા સંકુલનો ભાગ છે. એને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન આપે છે, એ ઇલેક્ટ્રોન આપે એટલે એની સાથે હાઇડ્રોજનને પણ મુક્ત કરી દે. આમ બીજી વાર હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયું. સંકુલ 1 જે છે, સંકુલ 1માં FMN FES છે. સંકુલ 3ની અંદર સાઇટોક્રોમ B, FES અને સાઇટોક્રોમ C1 છે. સંકુલ 3ની અંદર FAD અને FES છે. થોડુંક ફરીથી સુધારી લઉં છું. સંકુલ 1, 3 અને 2 એ રીતે છે, બરાબર, એટલે થોડું કન્ફ્યુઝન થયા કરે છે. સંકુલ 1માં શું છે? FMN અને FES. સંકુલ 3માં સાઇટોક્રોમ B, FES અને સાઇટોક્રોમ C1. સંકુલ 2ની અંદર FAD અને FES. સંકુલ 4ની અંદર સાઇટોક્રોમ A, સાઇટોક્રોમ A3 અને CuA, CuB. આમ 2 અહીં કોપર તંત્ર આવેલા છે, કોપર કેન્દ્રો આવેલા છે. ચાલો, તો આપણે એવી વાત કરી કે સૌપ્રથમ NADH2 પોતાના હાઇડ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? તો સંકુલ 1ને. હાઇડ્રોજન અંદર આવી ગયો અને ઇલેક્ટ્રોન FMN, ત્યાંથી FES. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન કોની પાસે જશે? યુબિક્વિનોન. યુબિક્વિનોન જ્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરે એટલે અહીંથી હાઇડ્રોજન પણ ગ્રહણ કરે. હાઇડ્રોજન ગ્રહણ કરીને શું કરી દેશે? તો ક્યાં મોકલી આપશે? તો આ આંતરપટલ અવકાશની અંદર મોકલી આપશે. અને ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? સંકુલ 3ને. સાઇટોક્રોમ B પાસેથી FES, ત્યાર પછી સાઇટોક્રોમ C1. હવે આ જે સંકુલ છે, સંકુલ 3, એના બહારની તરફ એટલે કે આંતરપટલ અવકાશ તરફ, અંતઃપટલના બહારની તરફ એટલે કે આંતરપટલ અવકાશ તરફ સાઇટોક્રોમ C આવેલા હોય. આ સાઇટોક્રોમ C એ ગતિશીલ વાહક છે અને એ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોનનું વહન કોની પાસે કરી આપે? સંકુલ 3થી સંકુલ 4ને. અને એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કોને આપી દેશે? કોપર તંત્ર એટલે કે CuA, બરાબર. તે પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? સાઇટોક્રોમ A. એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? સાઇટોક્રોમ A3. એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે? સાઇટોક્રોમ B. અને ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોન કોને આપી દેશે? તો એ ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનને આપશે. કોને આપશે? હાઇડ્રોજનને આપશે. હાઇડ્રોજનને આપે, બરાબર. અહીં આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, આ જે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે પણ હાઇડ્રોજનના અણુઓ અંદર દાખલ થાય છે. આમ તમે જોઈ શકો છો કે NADH2 જ્યારે પોતાના ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન 3 વાર હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયા. કેટલી વાર? 3 વાર, બરાબર. સંકુલ 1 ઉપર, સંકુલ 3 ઉપર અને સંકુલ 4 ઉપર. અહીં આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે, ઇલેક્ટ્રોન કોને મળશે? તો હાઇડ્રોજનને મળે, બરાબર છે. અને એ હાઇડ્રોજનને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત થવાથી અહીં હાઇડ્રોજન પાણી સાથે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને પાણીનો અણુ બનાવે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં તમે જોઈ શકો છો કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન આખી પ્રક્રિયાને આપણે જારક શ્વસન કીધું, પરંતુ કશે બી ઓક્સિજન નહીં જોઈ લો. અહીંયા જ આવ્યો, બરાબર, ઓક્સિજન. આ એક જ જગ્યાએ ઓક્સિજન અહીં આવે છે, બરાબર. આપણા ટેક્સ્ટબુકની અંદર એક સ્પષ્ટ વાક્ય લખેલું છે કે પ્રક્રિયાના અંતિમ ચરણમાં ઓક્સિજનની ભૂમિકા સીમિત છે. જો કે ઓક્સિજનની હાજરી અતિ આવશ્યક છે. ઓક્સિજન નહીં હશે ને અહીંયા આખી પ્રક્રિયા થશે નહીં. અને જારક શ્વસનની જગ્યાએ શું થશે? અજારક શ્વસન. શું થશે? અજારક શ્વસન. અહીં સમગ્ર તંત્રમાંથી હાઇડ્રોજનને મુક્ત કરીને સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઓક્સિજન સંચાલિત કરે છે. એટલે ઓક્સિજનની ભૂમિકા ભલે સીમિત હોય પરંતુ એ ખૂબ જ આવશ્યક છે. હવે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન 3 વાર હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયા. ક્યાં દાખલ થયા? આંતરપટલ અવકાશમાં. ક્યાંથી? તો આધારકમાંથી. કણાભ સૂત્રના આધારકમાંથી એ આંતરપટલ અવકાશમાં દાખલ થવાથી અહીં આ આંતરપટલ અવકાશની અંદર હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ વધશે. એના લીધે ઢોળાંશ સર્જાશે. એ ઢોળાંશ હવે તોડવાનો કોના દ્વારા? તો તમને યાદ હોય તો આપણે 13મા ચેપ્ટરમાં બી ભણી ગયા એટીપેઝ ઉત્સેચક, જેના 2 સહઘટકો છે F0 અને F1. એના દ્વારા અહીં હાઇડ્રોજન બહાર આવશે. હાઇડ્રોજન જ્યારે બી બહાર આવે એટલે યાદ રાખવાનું કે એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય અને આ ઉર્જા દ્વારા
એડીપીનું એટીપીમાં રૂપાંતરણ થાય. ચાલો, NADH2 પોતાના ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે, હાઇડ્રોજન અહીં અંદર બહાર જશે એટલે અહીં ઓક્સિડેશન રિડક્શનની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. કઈ પ્રક્રિયા? ઓક્સિડેશન રિડક્શન. હાઇડ્રોજન અંદર ગયા, કેટલી વાર? 3 વાર. એટલે કેટલી વાર બહાર નીકળશે? 3 વાર. આમ NADH2 જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનને દાન કરે ત્યારે 3 વાર હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થઈને બહાર નીકળશે એટલે 3 એટીપી નિર્માણ થાય. આમ એક NADH2 માંથી કેટલી એટીપી નિર્માણ થાય? 3 એટીપી નિર્માણ થાય. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન અને 5 સંકુલની મદદથી આપણે NADની શક્તિનું એટીપી શક્તિમાં રૂપાંતરણ કરી દીધું. FADની વાત કરીએ તો FAD જે છે, FADH2 પોતાના ઇલેક્ટ્રોન અહીં સંકુલ 1ને દાન નથી કરી શકતા, કારણ કે એના માટેનો ઉત્સેચક એમની પાસે નથી. એટલે એના માટે એ પોતાના હાઇડ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોન કોને દાન કરે છે? તો સંકુલ 2ને. કયું છે? સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજીનેઝ. અહીંયા લખેલું છે સક્સિનેટ ફ્યુમરેટ. જો અહીં તમે જોઈ શકો છો, સક્સિનેટમાંથી ફ્યુમરેટ બને ત્યારે FADH2 બને ને, એટલે એ પ્રક્રિયા અહીં લખી છે. સક્સિનેટનું ફ્યુમરેટમાં રૂપાંતરણ થાય ત્યારે જે NADH2 ઉત્પન્ન થાય, FADH2 બનશે. FADH2 પોતાના ઇલેક્ટ્રોન કોને દાન કરશે? તો સંકુલ 2ને. ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી FES યુબિક્વિનોન પાસેથી જશે સંકુલ 3 પાસે, સંકુલ 3 પાસેથી ફરીથી સંકુલ 2 પાસે, બરાબર. અહીં એકવાર હાઇડ્રોજન અહીંયા અંદર દાખલ થયું, અને એટલે કે સંકુલ 3માં, અને બીજું સંકુલ 4 દ્વારા હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયું, અને આ ઇલેક્ટ્રોન પછી હાઇડ્રોજનને મળી જશે અને પાણીનું અણુ બનશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન જ્યારે FAD એ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન દાન કરેલા, FADH2 ત્યારે કેટલી વાર હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયા? જો સંકુલ 1 તો ભાગ જ નહીં લીધો આમાં, એટલે સંકુલ 2, 3 અને 4 એટલે 2 વાર હાઇડ્રોજન અંદર દાખલ થયા. એટલે કેટલી વાર બહાર નીકળશે સંકુલ 5માંથી? 2 વાર. એટીપી કેટલા ઉત્પન્ન થશે? 2 વાર. આમ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન ખાસ યાદ રાખવાનું, એક NADH2 દ્વારા કેટલા એટીપી બને? 3 એટીપી. જ્યારે એક FADH2 દ્વારા કેટલા એટીપી બને? 2 એટીપી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે છેલ્લે ફાઇનલી આપણે ઉર્જાના બીજા સ્ત્રોત હતા કયા? NADH2 અને FADH2. એનું રૂપાંતરણ શેમાં કરીને આપ્યું? એટીપીની અંદર. શેમાં? એટીપીની અંદર. બરાબર છે. તો આજે આપણે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા જોઈ અને સમગ્ર પ્રક્રિયા દ્વારા સમજ્યા કે હા, આ જે ઉર્જા છે એ ઉર્જાને પણ આપણે એટીપી સ્વરૂપે રૂપાંતરિત કરી શકીએ. અને આ બધું ક્યાં થઈ રહ્યું છે? કર્ણાભ સૂત્રના અંતઃપટલની અંદર. આ બાજુ શું આવશે? તો આધારક, એટલે કે આધારક. આ શું છે? અંતઃપટલ અને એની અંદરના 5 તંત્રો. અંતઃપટલ અને એની અંદરના 5 તંત્રો. અને આ બાજુ આવશે આંતરપટલ અવકાશ. તો આ થયું આંતરપટલ અવકાશ. અને ત્યાર પછી એક બીજો પટ્ટો આવશે, એ થયું બાહ્ય પટલ. તો સમગ્ર પ્રક્રિયા આજે આપણે જોઈ. 2 ખાસ થિયરીઓ આપણે જોઈ છે, બરાબર છે, સમજવાનું છે. TCA ચક્રનો સારાંશ પણ લખેલો છે. આ TCA ચક્રમાં શું શું વપરાયું? તો પહેલું પાયરુવેક એસિડનો એક અણુ, તો પાયરુવેક એસિડનો એક અણુ. 4 જગ્યાએ NAD વપરાયા, 1, 2, 3, 4. તો અહીં લખેલું છે 4 NAD પ્લસ 1 જગ્યાએ FAD વપરાયો, આ રહ્યો. તો એક FAD, 3 જગ્યાએ પાણીના અણુ વપરાયા, એ મેં તમને ઓલરેડી બતાવ્યા છે, બરાબર છે. 1 જગ્યાએ ADP વપરાયો, તો ADP પ્લસ PI બનશે શું? તો 3 કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અણુઓ દૂર થાય છે 3 જગ્યાએ, એટલે 3CO2. NADનું NADH2માં રૂપાંતરણ થશે એટલે 4 NADH પ્લસ 4H પ્લસ. ત્યાર પછી એક FADH2 બનશે, તો FADH2 અને એક ATPનું નિર્માણ થાય છે. તો આની સાથે આપણે સમગ્ર પ્રક્રિયા ચર્ચા કરી. મિત્રો, આ થિયરી જે છે, બંને થિયરી, એમાં પણ ખાસ કરીને આ જે થિયરી છે ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્ર, ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્ર દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનનું વહન થયું અને એના દ્વારા અહીં શું થયું? તો ઓક્સિડેશન રિડક્શનની પ્રક્રિયા દરમિયાન અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એટીપી ઉત્પન્ન થયું. એટલે આને ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરીકરણ કહેવાય. શું કહેવામાં આવે? ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરીકરણની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. આ થિયરી જેટલી વધારે વાંચશો એટલું વધારે સમજ પડશે. થેન્ક યુ સો મચ.